آدم کے بعد ایک ایک کر کے 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو پیدا کیا، لیکن تمام نبی پیدا ہوئے، تمام نبی کا جسم اپنا ہے، وجود اپنا ہے، جیسے ہمارا اور آپ کا جسم ہمارا اپنا ہے، وجود ہمارا ہے، طاقت و قوت ہماری ہے، ایسے ہی تمام انبیاء کرام کا بھی تھا، لیکن ان تمام انبیاء کرام پر احسان میرے مصطفیٰ کا تھا، میرے مصطفیٰ کا تھا۔ اب ذہن یہاں پہ سوال کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے، تو آدم علیہ السلام کا جسم اپنا ہے، وجود اپنا ہے، پھر ان پر احسان مصطفیٰ کا کیسے ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ذہن یہاں پر موجود رکھیں اور بغور سنیں، انشاءاللہ یہ خلاصہ ہو جائے گا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کا، ان کے بعد شہدائے اعظام صحابہ کرام اولیاء کرام کا اپنا جسم اپنا وجود ہے، لیکن سب پر احسان مصطفیٰ کا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کا حکم دیا، فرشتے زمین سے مٹی لے جاتے ہیں، مٹی کو گوندتے ہیں، پتلا تیار کرتے ہیں، تو پروردگار عالم حکم دیتا ہے کہ آدم کے جسم میں آدم کی روح کو ڈال دو۔ جب رب کا حکم ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کی روح کو آپ کے جسم میں ڈالا جاتا ہے، آپ کی روح جسم سے فوراً باہر آ جاتی ہے، رونے لگتی ہے، گڑ گڑانے لگتی ہے۔ پروردگار عالم، تو نے مجھ کو کس کالی کوٹری میں داخل کر دیا تھا، میں اس کالی کوٹری میں نہیں رہ سکتی۔ تو رب نے کہا، اے آدم کی روح، تجھ کو اسی میں رہنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے روح نے کہا، مولا کریم میں اس میں نہیں رہ سکتی، مجھے اس میں گھٹن سا لگتا ہے۔ حالانکہ رب نے پھر حکم دیا کہ آدم کے روح کو دوبارہ جسم میں ڈالو۔ حضرت آدم کے روح کو دوبارہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، روح فوراً باہر آتی ہے، رونے لگتی ہے، مولا کریم میں اس میں نہیں رہ سکتی۔ تو رب کا حکم ہوتا ہے، اے آدم کی روح سن لے، تجھ کو اسی میں رہنا ہوگا، اور یہ جو جسم ہے تمہارے لیے بنایا گیا ہے اور تم کو اسی میں رہنا ہے، ہر حال میں تجھ کو اس میں رہنا ہوگا۔ جب آدم کی روح بہت زیادہ روتی ہے، گڑگڑاتی ہے، مولا کریم میں اس میں نہیں رہ سکتی، یہ کالی کوٹری ہے، اندر پورا اندھیرا اندھیرا ہے، مجھے گھٹن سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آخر الزمان کے نور کو اٹھایا اور حضرت آدم کے پیشانی میں ٹچ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے روح کو آپ کے جسم میں داخل کر دیا۔ جب آپ کے روح کو آپ کے جسم میں ڈالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ لم یزل میں سجدہ کرتے ہیں اور رو رو کر عریضہ پیش کرتے ہیں کہ مولا کریم جب تو نے 2 مرتبہ مجھے میرے جسم میں داخل کیا تو میرا جسم بالکل کالا تھا، مجھے اندر گھٹن سا لگتا تھا، لیکن جب تیسری بار تو نے مجھے اس میں ڈالا تو کیا ہو گیا، اس میں کیا مصلحت کر دی، آخر راز کیا ہے کہ اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا اور مجھ کو اندر رہنا اچھا لگنے لگا۔ اب میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اسی جسم میں رہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا، اے آدم سنو، جب تم کو پہلی بار ڈالا تو جسم تمہارا تھا، وجود تمہارا تھا، اسی لیے اندر اندھیرا تھا۔ جب دوسری بار ڈالا تو جسم تمہارا تھا، وجود تمہارا تھا، اسی لیے اندھیرا تھا۔ جب تیسری بار ڈالا تو جسم تمہارا تھا، وجود تمہارا تھا، لیکن چمک میرے مصطفیٰ کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کا تھا، اسی لیے تم کو اچھا لگنے لگا، تمہارا جسم نور سے منور ہو گیا اور اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ تو حضرت آدم نے کہا، پروردگار عالم جب تو نے میرے روح کو 2 بار میرے جسم میں ڈالا، اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تیسری بار داخل کیا اور اپنے محبوب کے نور کو میرے پیشانی میں ٹچ کیا تو میرا جسم نور سے منور ہو گیا، میرے جسم میں اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ تو پروردگار عالم جس نبی کے صدقے میں میرے جسم میں نور کا روشنی پھیلا، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
अल्लाह अकबर। अब आप लोगों ने उलमाए किराम से ये भी सुना होगा कि हम और आप जिस नबी के उम्मती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी को 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए कराम के बाद पैदा किया। और आदम पहले नबी है, अभी दुनिया में भी ना आए हैं, और आदम उस आखिरी नबी को देखने के लिए रब से बातें कर रहे हैं। परवरदिगारे आलम में उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, जिसके नूर के सदके में मेरा जिस्म नूर से मुनव्वर हो गया। तो रब ने कहा है आदम, अभी मैंने अपने उस नबी को दुनिया में पैदा ना किया, अभी मैंने अपने उस नबी को ना बनाया, तुम उसकी ज़ियारत कैसे करना चाहते हो? तो आदम ने कहा, मौला तूने उस नबी को ना बनाया, लेकिन उस नबी के नूर से, उस नबी के नूर के सदके से मेरे जिस्म को मुनव्वर कर दिया, तो उस पर कादिर है कि तू उस नबी को मुझे दिखा सकता है। तो रब ने कहा है आदम, मैंने उस नबी को अभी पैदा ना किया, अगर तुम इतना इसरार करते हो तो सुनो, अपने हाथ को उल्टा कर लो और अपने अंगूठे मुबारक यानी अंगूठे में देखो, तुम्हें मेरे उस आखिरी नबी की ज़ियारत हो जाएगी। हजरत आदम ने अपने हाथ को उल्टा किया और अपने दोनों अंगूठे में देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा नजर आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने अंगूठे को चूम लिया और आंख में मस किया। आज जो हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने अंगूठे को चूमते हैं, ये किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि अल्लाह के पहले नबी हजरत आदम की सुन्नत है। अब मैंने जो कहा कि 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, लेकिन एहसान मुस्तफ़ा का है। और इन तमाम बातों पर बस सिर्फ 2 लाइन में इंकशाफ सरकार आला हजरत भी लिखते हैं। मैं ये बात पूरी करने के बाद सरकार आला हजरत की वो लिखी हुई शेर आपके सामने पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह आपका ज़हन और दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। अब बात ये पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, लेकिन चमक मुस्तफ़ा का है। लूत अलैहिस्सलाम का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। नूह अलैहिस्सलाम का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, लेकिन चमक मुस्तफ़ा का है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद अपना है, जिस्म अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, लेकिन चमक मुस्तफ़ा का है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। अरे अंबियाए किराम की तो बात छोड़ो, सहाबे किराम की बारगाह में चलते हैं। उमर फारूक आज़म का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। उस्मान गनी का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। अबू बकर सिद्दीक का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। आ जाइए करबला के मैदान में, हुसैन आज़म का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, लेकिन चमक मुस्तफ़ा का है। बात यहीं तक महदूद न रहती है, करबला के मैदान से चलते चलते आका गौसे आज़म की बारगाह में हाजिरी दो। आका गौसे आज़म का जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। आका गरीब नवाज का चमक अपना है, वजूद अपना है, लेकिन चमक मुस्तफ़ा का है। आ जाइए सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में, जिस्म अपना है, वजूद अपना है, चमक मुस्तफ़ा का है। वारिस पाक आलम पना का जिस्म अपना, वजूद अपना, चमक मुस्तफ़ा का। जब इन तमाम बातों पर सरकार इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वा की नजर पड़ती है तो टूटी चटाई पर बैठकर कलम उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं कि चमक तुझसे पाते ये सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बहुत खूब। जब कोई शोरा नात पढ़ता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो हमारा और आपका उस वक्त दिमाग काम नहीं करता है कि आखिर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, कौन पाते हैं, किसने पाया, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो सरकार आला हजरत कोई बात इधर उधर से ना लिखते थे, जो अगर एक शेर लिखते थे तो वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में लिखते थे।
नबी की जिंदगी पर लिखते थे। जब नबी से यानी नबी के नूर का ये सिलसिला चलता चला गया कि सबका जिस्म अपना था, वजूद अपना था, लेकिन चमक मुस्तफ़ा का था, तभी सरकार आला हजरत ने इस शेर को लिखा था कि मौला चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यानी जितने थे सब तुम्हारा चमक पा चुके हैं, अब मेरा दिल भी चमका दो। ऐसे ही जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले की बात, अब 1,24,000 अंबिया किराम दुनिया में आए तो अल्लाह ने हर नबी को पैदा किया और हर नबी के उम्मती को पैदा किया, यानी जो नबी थे उन नबी के उम्मती भी थे। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो उस वक्त गुमराही ना थी। जब आदम दुनिया में पैदा किए गए तो कोई इंसान ही नहीं था, तो फिर गुमराही कहाँ से होगी, बदकारियाँ कहाँ से होगी, बुराइयाँ कहाँ से होगी? ना बदकारी थी ना बुराई थी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उजाले में पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम उजाले में चले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उजाले में पैदा किया, उजाले में चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उजाले में पैदा किया, उजाले में चले गए। जकरिया अलैहिस्सलाम को उजाले में पैदा किया, उजाले में चले गए। याह्या अलैहिस्सलाम को उजाले में पैदा किया, उजाले में चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम को उजाले में पैदा किया, उजाले में चले गए। और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उजाले में पैदा किया, उजाले में चले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उजाले में पैदा किया, उजाले में चले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उजाले में पैदा किया, उजाले में चले गए। यानी 1,24,000 कुछ कम व बेश अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने उजाले में पैदा किया और सब उजाले में चले गए। लेकिन जब अपने आखिरी नबी आखिर ज़मा को पैदा करना हुआ तो उस वक्त ये दुनिया काली नगरी बन चुकी थी। यानी इस दुनिया के लोगों के दिलों में लोगों का दिल स्याह हो चुका था। लोग इतने गुमराह हो चुके थे कि जिंदा बच्चियों को दरगोर किया करते थे। जब बाप इंतकाल कर जाए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन माँ के साथ निकाह करना दुरुस्त समझते थे। उस वक्त अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को पैदा किया जिस वक्त ये दुनिया काली नगरी बन चुकी थी। लोग इंसानियत को भूल चुके थे, भाई में भाईचारा ना था। बाप इंतकाल कर जाए माँ के साथ निकाह करना दुरुस्त समझते, शराब पीना दुरुस्त समझते, जुआ खेलना दुरुस्त समझते। यानी जितने हराम काम थे लोग सबको दुरुस्त समझने लगे थे। यानी इस एतबार से लोगों के दिल काले हो चुके थे। उस काले दिल वालों के बीच में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। जब नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो देखा कि लोग गुमराही में मुसल्लत हैं, जिंदा बच्चियों को दरगोर करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीना जायज समझते हैं, माँ के साथ निकाह करना हलाल समझते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को इकट्ठा करते, नूरानी बयानात सुनाते और अपने बयानात को सुनाकर एक एक करके कलमे शहादत पढ़ाते जाते और इस्लाम में दाखिल करते जाते। ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नेक दर्द से लोगों के दिलों के यानी लोगों का जो काला दिल था उसको रोशन कर दिया और बता दिया कि जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करते हो, बच्चियों को जिंदा दरगोर करना छोड़ दो, क्योंकि इन्हीं बच्चियों से हमारा नस्ल आगे बढ़ता है। जो माँ के साथ निकाह करना दुरुस्त समझते हो ये हराम है, ये नाजायज है। शराब पीना नाजायज है, शराब पीना ये जहन्नम का रास्ता दिखाता है, जुआ खेलना ये जहन्नम का रास्ता दिखाता है। अल्लाह के आखिरी नबी ने काले दिल वालों के बीच में राज किया और अपनी नूरानी दर से लोगों के काले दिलों को रोशन कर दिया, लोगों के दिलों को मुनव्वर कर दिया। जब इस जुमले पर सरकार इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुल इस्वा की नजर पड़ती है तो कलम उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम उजाले में आए, उजाले में चले गए। जितने नबी आए
یعنی سرکار اعلیٰ حضرت یوں لکھتے ہیں کہ سب چمک والے، یعنی اللہ کے جتنے نبی ہیں سب چمک والے ہیں. نبی ہمارے اور آپ کے طرح نہیں ہوتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اور مخصوص بندہ بنا کے پیدا کرتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اس کے امتی ہوں گے. تبھی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو لکھا تھا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور جب صحابہ نے کلمہ نہ پڑھا تھا، صحابہ نے، یعنی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ شعراء نعت شریف پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، تلوار لے کے چل دیتے ہیں کہ آج نبی سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، ڈائریکٹ ان کو قتل کر دوں گا. لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں تو نبی پاک کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم سنتے ہیں کلام پاک کی تلاوت جب آپ کے کان میں جاتی ہے تو آپ کی انسانیت جاگ جاتی ہے. کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہی اصول تھا کہ اگر اس سے کوئی الجھ جائے تو اس سے بات چیت نہیں کرتے تھے، سیدھا سر قلم کر دیا کرتے تھے. لیکن جب نبی کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کے کان میں قرآن کی تلاوت جاتی ہے تو انسانیت جاگ جاتی ہے. نبی باہر آتے ہیں، نبی پوچھتے ہیں عمر تم تو مجھے قتل کرنے آئے تھے، میں آ گیا، مجھے قتل کر دو. حضرت عمر فاروق اعظم قدموں میں گر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابھی تک میں نے آپ کو نہ سمجھا تھا، میں آپ کو غلط سمجھتا تھا، لیکن جب آپ نے کلام پاک کی تلاوت کی اور میں نے سنا تو میرے اندر کا انسانیت جاگ گیا اور میں دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لو. ایسے ہی جب صحابہ نے کلمہ نہ پڑھا تھا، عمر فاروق اعظم نے نہ پڑھا، ابو بکر نے نہ پڑھا، عثمان غنی نے نہ پڑھا، یعنی تمام صحابہ نے جب کلمہ نہ پڑھا تو سب کا یہی کہنا ہوتا تھا جیسے ہم اور آپ اگر کوئی مہمان آ جائے گا تو اس مہمان سے اپنی تعریف کروانے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں بلڈنگ فلاں عمارت میرا ہے، یہ جو دکھ رہا ہے میرا کھیت ہے، یہ جو دکھ رہا ہے یہ میرا باغ ہے. ایسے ہی جب کلمہ نہ پڑھا تھا تو عمر فاروق اعظم کہتے کہ جہاں تک دکھائی دیتا ہے میرا علاقہ ہے، یہ جو کاروبار دکھ رہا ہے میرا ہے، یہ جو گھوڑا دکھ رہا ہے میرا ہے، فلاں فلاں راستہ میرا ہے، فلاں فلاں باغ میرا ہے. ابو بکر کہتے کہ یہ مال و دولت میرا ہے، عثمان غنی کہتے یہ بادشاہت میری ہے، مولا علی کہتے یہ کاروبار یہ گھر میرا ہے. لیکن جب نبی کا کلمہ یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو کچھ دکھ رہا ہے یہ عمر کا نہیں بلکہ آپ کا ہے، یہ کاروبار آپ کا ہے، یہ گھوڑا آپ کا ہے. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تمام زمین و جائیداد آپ کے لیے، میری جان آپ کے لیے. عثمان غنی کہتے یا رسول اللہ میری سلطنت تمہارے لیے. مولا علی کہتے یا رسول اللہ اس علی کا گھر تمہارے لیے، علی کا جان تمہارے لیے. یہی تک محدود نہیں، کربلا کی سرزمین سے امام حسین جب کربلا کی سرزمین میں موجود تھے، یزید خنجر لے کر امام حسین کے سینے پہ سوار تھا، بس یہی انتظار کر رہا تھا کہ حسین کب سجدہ کرے ان کے سر کو تن سے جدا کر دے. تو امام حسین نے کربلا کی سرزمین سے علل اعلان کر دیا تھا کہ نانا جان حسین کی شہادت تمہارے لیے. تو آقا غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین سے کہا یا رسول اللہ غوث اعظم کی زندگی تمہارے لیے، یا رسول اللہ کرامت تمہارے لیے. غریب نواز نے کہا یا رسول اللہ میری سلطنت تمہارے لیے. غازی پاک نے کہا یا رسول اللہ شہادت تمہارے لیے. سب نے تو سب طریقے سے کہا، لیکن جب باری آئی امام احمد رضا خان کی تو امام احمد رضا خان کس طرح کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکر تمہارے لیے، چنی و چنات تمہارے لیے، بنی دو جہاں تمہارے لیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سب نے جب نبی کا کلمہ نہ پڑھا تو سب الگ الگ طریقے سے کہہ رہے تھے، لیکن سب طریقے سے کہتے ہیں. لیکن آقا امام احمد رضا کا کہنا
بالکل الگ ہے. دیکھو غریب نواز نے کہا یا رسول اللہ میری جان و مال تمہارے لیے، میرا سلطنت تمہارے لیے. غازی پاک نے کہا یا رسول اللہ میری شہادت تمہارے لیے. حسین اعظم نے کہا یا رسول اللہ میری شہادت تمہارے لیے. تو جب لکھنے کی باری آئی آقا امام احمد رضا خان کی، تو آقا امام احمد رضا خان نے پہلے قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، اور بغور پڑھا کہ اللہ نے زمین کو بنایا تو نبی کے لیے، آسمان کو بنایا تو نبی کے لیے، چرندوں پرندوں کو پیدا کیا تو نبی کے لیے، شجر و حجر کو بنایا تو نبی کے لیے، عرش و کرسی کو بنایا تو نبی کے لیے، جنت کو بنایا تو نبی کے لیے، ہم سب کو پیدا کیا نبی کے لیے. تب جب ساری چیزوں کو اللہ نے نبی کے لیے بنایا تو میں کیوں نہ اس طرح کہہ دوں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنی تو جہاں تمہارے لیے، یعنی جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ سب تمہارے لیے. اب ہم سے قبل عزیزم میرے بڑے بھائی قاری شکیل صاحب نے آقا غوث اعظم کی منقبت پڑھی تھی، بس اس پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آقا غوث اعظم آخر ہے کون؟ آقا غوث اعظم ہے کون؟ اور ہمارا اور آپ کا آقا غوث اعظم سے کیا تعلق؟ تو آقا غوث اعظم اللہ کے نبی کے محبوب ہیں. جب اللہ کے نبی، بس جلدی میں یہ بات ختم کروں گا کیونکہ حضرت کا کہنا کہ کربلا کی کچھ بات کر لی جائے. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے جا رہے تھے تو آپ جب براق پر سوار ہو رہے تھے تو براق پر یعنی وہ جو براق تھا وہ اونچا تھا اور آپ اس پر بنا کسی سپورٹ کے نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو اس وقت آقا غوث اعظم پیدا بھی نہ ہوئی تھی، آپ کی روح حاضر ہوئی، کہنے لگی نانا جان آپ کا نواسا موجود ہے، آپ اپنے نواسے کے کندھے پر اپنا قدم مبارک رکھ دیں اور براق پر سوار ہو جائیں. تو جب آقا غوث اعظم نے اتنا کہا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک آقا غوث اعظم کے کندھے پر رکھا اور براق پر سوار ہوئے. اس کے بعد وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ان کو گواہ بنا کے کہا کہ سن لو، جس نے مجھے آج کاندھا دیا ہے براق پر سوار ہونے کے لیے اور میں نے اپنا قدم مبارک جس کے کندھے پر رکھا ہے، کل قیامت تک جتنے ولی پیدا ہوں گے ان تمام ولیوں کے گردن پر میرے بیٹے عبد القادر کا قدم ہوگا، میرے بیٹے عبد القادر کا قدم ہوگا. اب ذہن یہاں پر سوال کرتا ہے کہ آقا غوث اعظم نے تو کہا کہ نانا جان میرے کندھے پر قدم رکھ کے سوار ہو جائے، لیکن نبی پاک نے کہا کہ میرا قدم جس کے گردن پر ہے میرے اس بیٹے کا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہوگا. تو اس کا مطلب آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آقا غوث اعظم کو اپنا روحانی بیٹا کہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو، تم میرے نواسے ہو. کیونکہ ہمیں اور آپ جب ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو نانا کے وہاں جاتے تو نانا ہم لوگوں کو بھی بیٹا ہی لے کے بلاتے تھے. اب آقا غوث اعظم اللہ کے آخری نبی کے بہت محبوب ہیں. تو آقا غوث اعظم نے ایک مرتبہ ایک عہد کر لیا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھلا دے، جب تک کہ اللہ خود نہ کھلا دے. آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سننے کے موڈ میں نہیں ہے. ابھی جب آپ کے رشتہ دار قاری شکیل صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو بہت جوش و ہوش سے آپ لوگ سبحان اللہ کہتے تھے. تو بس میرا دوست سمجھ کے میرے بھی بات پہ اگر پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو انہی کے جذبے کے اعتبار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. آقا غوث اعظم نے عہد کر لیا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک خود پروردگار عالم نہ کھلا دے. اب اللہ کیسے کھلا سکتا ہے؟ اللہ ہاتھ سے، پیر سے، جسم سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے. وہ لا جسم ہے، اس کو کوئی جسم نہیں. آقا غوث اعظم اتنے بڑے عالم مفتی ہونے کے باوجود تمام
वलियों के सरदार होने के बावजूद ये अहद कर लेते हैं कि मैं खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह खुद ना खिलाते। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, आप ना खाते हैं। 3 दिन गुजर जाता है, आप खाना ना खाते हैं। 4 दिन गुजर जाता है, खाना ना खाते हैं। मुसलसल 40 दिन गुजर जाता है, सरकार गौसे आजम ने खाना ना खाया। सरकार गौसे आजम ने खाना ना खाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि मेरे महबूब के महबूब ने मुझसे ये अहद लिया था कि मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरा रब मुझको ना खिला दे। और 40 दिन गुजर गए हैं, मेरे महबूब के महबूब ने ना खाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आका गौसे आजम के उस्ताद को ख्वाब में निदा दी कि जाओ अब्दुल कादिर के घर चले जाओ और अब्दुल कादिर की दावत ले लो। जब वो तुम्हारे घर आए तो उनको खाना खिला देना, पानी पिला देना। तो आपके उस्ताद मोहतरम आपके घर तशरीफ लाते हैं, आका गौसे आज़म देखते हैं उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं, खड़े हो जाते हैं, सलाम करते हैं, दस्तबोसी करते हैं यानी हाथ चूमते हैं। फिर कहते हैं हुजूर आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? आपने खबर भिजवा दी होती, मैं खुद आ जाता। तो आपके उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर, बात ही कुछ ऐसी है, आज शाम को मेरे घर पर आपकी दावत है, जरूर तशरीफ लाए। आका गौसे आज़म ने दावत को कबूल कर लिया। अब गौर करें, इधर अहद कर लिया है कि रब जब तक न खिलाएगा नहीं खाऊंगा, इधर दावत भी कबूल कर ली। अब शाम को उस्ताद के घर जाते हैं, देखते क्या है कि घर के तमाम लोग दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। दस्तरखान खाने से सजा हुआ है, दस्तरखान खाने से सजा हुआ है। आप उस्ताद मोहतरम के बगल में बैठ जाए। उस्ताद मोहतरम ने सबको इजाजत दे दी, खाना शुरू करो। सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। आका गौसे आज़म बैठे हैं। उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटा अब्दुल कादिर मैंने तो इजाजत दे दी, तुम भी खाना शुरू करो। तो आका गौसे आज़म बहुत प्यारा जवाब देते हैं कि आप मेरे उस्ताद हो, आप मेरे घर गए, मैंने आपकी ताज़ीम की, मैं खड़ा हो गया, मैंने आपसे सलाम किया, आपने जवाब दिया, आपने दावत ली, मैंने कबूल किया, आपके घर तक आया, दस्तरखान तक बैठा, दस्तरखान पर भी बैठा, लेकिन हुजूर मैं खाना नहीं खा सकता। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा सकते? तो आका गौसे आज़म कहते हैं हुजूर मैंने रब से ये अहद लिया है कि मैं खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरा रब मुझे खुद ना खिला दे। तो उस्ताद मोहतरम कहते हैं बेटा अब्दुल कादिर सुनो, मैं अपनी तरफ से तुमको मदऊ नहीं, मैंने अपनी तरफ से तुझको दावत ना दी, बल्कि मुझे ख्वाब में गैब से निदा आई थी कि मेरे प्यारे के प्यारे अब्दुल कादिर की दावत दो, घर पे बुलाओ और खाना खिलाओ। जब तक कि वो खाना ना खाए तो मेरी कस्में दे दे के मेरे महबूब के महबूब को खाना खिला देना। जब इस जुमले पर सरकार इमाम अहमद रज़ा खां की नजर पड़ती है तो ऐलान बोल उठते हैं कि कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह बहुत खूब। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अब जिस के हम और आप चाहने वाले हैं, जिसका इतना बड़ा मर्तबा कि खुद परवरदिगारे आलम कसमें दे और उस्ताद से कहलवाए कि मेरे महबूब के महबूब को खिला देना, अगर वो नहीं खाएंगे तो मेरी कसमें दे दे के खिला देना। जब इस जुमले पर फिर एक शायर की नजर पड़ती है जो गुलामे कादरी होता है, गौसे आजम का चाहने वाला होता है, जैसे हमारा गौसे आजम के चाहने वाले हैं, तो उस फकीर ने उस गुलामे कादरी ने कहा था कि कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। क्योंकि हमें और आपको हर वक्त ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह